Dear students, yesterday I taught you definition of order of an element and problems on it. Now I am taking properties of order of an element. First property, the order of an element of a group is same as that of its inverse. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಆ ಎಲಿಮೆಂಟಿನ ಆರ್ಡರ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಅದರ ಇನ್ವರ್ಸ್ನ ಆರ್ಡರು ಅಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದು let A belongs to G and A inverse be the inverse of A. ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಇನ್ವರ್ಸನ್ನು A ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲೆಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ A is equal to n and ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ A ಇನ್ವರ್ಸ್ is equal to m. ಏನ ಆರ್ಡರು n ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿ, A ಇನ್ವರ್ಸನ್ನ ಆರ್ಡರು m ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿ. We have to show that n is equal to m. Now order of A is equal to n. ಸೊ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಇವತ್ತು ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಅಂದರೆ ಎ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ಆಯಿತು. ಎರಡು ಕಡೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಪವರಲ್ಲಿ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಹೋಲ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ಇನ್ವರ್ಸ್. ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಹೋಲ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಪವರ್ ಎನ್. ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಇ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಈಸ್ ಇ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ನಾನು ನೋಟಲ್ಲಿ ಬರ್ಸಿದ್ದೀನಿ, ಎ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ಬಂದರೆ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಎ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಪವರ್ ಎನ್ ಇ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್. ಬಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ನಾವೇನು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಎಮ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಎಮ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಟೇಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್. ಸೊ ಬೈ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಎ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ. ಟೇಕ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ದ ಸೈಡ್ಸ್. So in the left hand side, a to the power of n whole inverse can be written as a inverse whole power n. Right hand side e inverse means e. So a inverse whole power n is equal to e means what? Order of a inverse is less than or equal to n. But order of a inverse is what? M. M less than or equal to n. Take it as 1. Next consider order of a inverse is equal to m. Order of a inverse is equal to m implies a inverse whole power m is equal to e. So now interchange the powers, that is a to the power of m whole inverse is equal to e. Once again take inverse on both the sides. A to the power of m whole inverse is equal to e inverse. In the left hand side double inverse gets cancelled. A to the power of m is equal to e. A to the power of m means what? Order of a less than or equal to m. So that implies order of m means what here? N less than or equal to m. So from 1 and 2 what? M less than or equal to n and n less than or equal to m. That means what? Both are equal. N is equal to m. So n means order of a, m means order of a inverse. So order of a is equal to order of a inverse. Next property. If a is any element of the group G is of order n, that means order of a is n, then a to the power of m is equal to e for any integer m if and only if n divides m or n is a divisor of m. Let n be a divisor of m or n divides m you take. n divides m ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ನೀವೇ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. a to the power of m is equal to e ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು n ಡಿವೈಡ್ಸ್ m ಅಂದರೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಜಬಿಲಿಟಿ ಪ್ರಕಾರ m is equal to ಏನತ್ತೆ, q ಇಂಟು n ಆಯಿತು, ವೇರ್ q ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು z. ಕನ್ಸಿಡರ್ a to the power of m. ಬಟ್ m ಅಂದರೆ ಏನು ಬಂದಿದೆ, q ಇಂಟು n ಬಂದಿದೆ. ಸೊ a to the power of qn. a to the power of qn ಏನು ಬರೀತೀರಾ, a to the power of n ಹೋಲ್ ಪವರ್ q ಬರೀರಿ. ಬಟ್ a to the power of n ಅಂದರೆ ಏನು, e to the power of q. e to the power of q ಏನಾಯಿತು, e ಆಯಿತು. ದೇರ್ಫೋರ್ a to the power of m is equal to e. ಇದು ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್. ಕಾನ್ವರ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಏನು ತೊಗೋಬೇಕು, a to the power of m is equal to e ಬಂತು ಅಂದರೆ we have to prove n divides m. So since m is an integer and n is a positive integer, by division algorithm there exists q and r such that m is equal to qn plus r. ಸೊ ಡಿವಿಷನ್ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಪ್ರಕಾರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಮ್ ಮತ್ತು ಎನ್ ಎರಡು ಇಂಟೀಜರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಕೋಶೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ರಿಮೈಂಡರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲರ್ ನಂಬರಿಂದ ಬಿಗ್ಗರ್ ನಂಬರ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕೋಶೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೈಂಡರ್. ಅದು
ಡಿವಿಷನಲ್ ಲಾಗರಿಥಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿರೋದು. m is an integer and n is a positive integer. By division algorithm there exist q and r such that ಏನಾಗುತ್ತೆ m is equal to qn plus r. ಅದನ್ನು 1 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವೇರ್ 0 ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಎನ್. ನಾವು ಎ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಮ್ ಅಂದ್ರೇನು ಕ್ಯೂ ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್. ಪವರ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿ ಎ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಕ್ಯೂ ಎನ್ ಇಂಟು ಎ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಆರ್. ಎ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಕ್ಯೂ ಎನ್ ಎ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಹೋಲ್ ಪವರ್ ಕ್ಯೂ ಬರೀರಿ. ಎ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಅಂದ್ರೇನು ಇ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಕ್ಯೂ ಇಂಟು ಎ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಆರ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತದು ಇ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಕ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಇನೇ ಅಲ್ವಾ. ಇ ಇಂಟು ಎ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಈಸ್ ಎ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಆರ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ನಾವು ಎ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ. ನಮಗೆ ಇಲ್ಲೇನು ಬಂತು, ಎ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆರ್ ಬೆಲೆ ಎನ್ನಿಗಿನ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಅಲ್ಲೇನಾಗಬೇಕು, ಆರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಝೀರೋನ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಎ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ. ದಟ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಆರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಬಿಕಾಸ್ ಎನ್ ಇಸ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟಿಜರ್. ಎನ್ನಿಗಿನ ಕಡಿಮೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಆರ್ ಬೆಲೆ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಇನೇ ಝೀರೋನೇ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನೀವು ಈಕ್ವೇಷನ್ 1 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಎನ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಡಿವಿಜಬಿಲಿಟಿ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ದಟ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಎನ್ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ಎಮ್. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟು. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದನ್ನು. ಏನ ಆರ್ಡರು ಎನ್ ಆಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ಎ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎಮ್ ಇ ಆದರೆ ಎನ್ನು ಎಮ್ಮನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ವರ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಏನು ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಎನ್ನು ಡಿವೈಸರ್ ಆಫ್ ಎಮ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎನ್ನು ಡಿವೈಸರ್ ಆಫ್ ಎಮ್ ಆದರೆ ಯಾವ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎನ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿವೈಸರ್ ಆಫ್ ಎಮ್ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ, ಎನ್ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ಎಮ್ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ. ಎನ್ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ಎಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿ ಬರೆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಎನ್ ಆಯಿತು. ವೇರ್ ಕ್ಯೂ ಈಸ್ ಅನ್ ಇಂಟೀಜರ್. ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎಮ್. ಎಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರೀಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯೂ ಎನ್. ಕ್ಯೂ ಎನ್ನನ್ನು ರೀಶಫಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎ ಪವರ್ ಎನ್ ಹೋಲ್ ಪವರ್ ಕ್ಯೂ. ಎ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಈಸ್ ಇ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಕ್ಯೂ ಈಸ್ ಇ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. Therefore a to the power of m is equal to e. Conversely a to the power of e ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವೇ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು, n ಡಿವೈಡ್ಸ್ m ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, m is an integer and n is a positive integer. So according to division algorithm there exist q and r such that m is equal to qn plus r, where 0 less than or equal to r less than n. Now a to the power of m equals a to the power of qn plus r. So which is equal to a to the power of qn into a to the power of r, which is equal to a to the power of n whole power q. a to the power of n ಏನಾಗುತ್ತೆ, e ಆಗುತ್ತೆ. e into a to the power of r is a to the power of r itself. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, a to the power of e ಅಂತ ಬಂದಿದೆ, a to the power of r is equal to e ಬಂತು. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಕಂಡೀಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನು, 0 ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಎನ್. ಆರ್ ಎನ್ನಿಗಿನ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರೋ ದಿನದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದು 0 ಮಾತ್ರ. ಹಾಗೆ ಆರ್ ಬೆಲೆ 0 ಆಯಿತು. ಆರ್ ಬೆಲೆ 0 ಆದರೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ 1 ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ 0. ಅಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಎನ್. ಡಿವಿಜಬಿಲಿಟಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎನ್ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ಎಮ್. ಮೂರನೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಇಫ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಆರ್ ಎನಿ ಟೂ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಜಿ, ದೆನ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್. ಏನು ಆರ್ಡರ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಎಕ್ಸ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ನ ಆರ್ಡರು ಅಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಲೆಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಮ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವೇ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಎ ಎನ್ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ಆಯಿತು. ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಮ್ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಪವರ್ ಎಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ಆಯಿತು. ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಪವರ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಎ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್. ಅದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಅದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದು ಎ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಇ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತದು ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಏನಾಯಿತು, ಇ ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಪವರ್ ಎನ್ ಇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು, ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್. ಬಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಏನು, ಎಮ್. ಸೊ ಎಮ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್. ಅದನ್ನು 1 ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಪವರ್ ಎಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ ಎ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ. ಸೊ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡು ಇನ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರೈಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಾರ ಎಕ್ಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ ಎ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಆಯಿತು.
ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಎಕ್ಸನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಇ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದರೆ ಎ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ. ಎ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಎ. ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಎ ಏನಾಯಿತು? ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್. ಸೊ ಫ್ರಮ್ 1 to ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿದೆ? ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ. ಇಫ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಆರ್ ಎನಿ ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಜಿ, ದೆನ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಬಿ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿ ಟು ಪ್ರೂವ್ ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್. ನಮಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಬಿ ಎ ಬರಬೇಕು. ಹಾಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಎ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಜಿ. ಇನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ ಬಿ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಜಿ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿ ಹಾಕಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಮಗೆ ಬಿ ಎ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ತೆಗಿಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಈಗ. ಸೊ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಬಿ ಎ ಬಿ ಇಂಟು ಬಿ ಇನ್ವರ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಬಿ ಎ ಇಂಟು ಇ. ಬಟ್ ಬಿ ಎ ಇಂಟು ಇ ಈಸ್ ಬಿ ಎ. ಸೊ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಬಿ ಎ. Next, the order of any element of a group cannot exceed the order of the element. ಇವಾಗ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎನ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನು ಯಾವುದೇ ಆರ್ಡರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬಂದರೆ ಅದು ಎನ್ನಿಗಿನ ಕಡಿಮೆನೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್. ಲೆಟ್ ಜಿ ಬಿ ಎ ಗ್ರೂಪ್. ಲೆಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವೇರ್ ಎನ್ ಇಸ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಸಚ್ ದಟ್ ಎ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಈಗ ನೀವು ಎ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಲೆಟ್ ಎ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಕೆ ಬಿ ಎನಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎ. ಸೊ ಈಗ ಎಗೆ ಎನ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಪವರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಲೆಟ್ ಎ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಕೆ ಬಿ ಎನಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎ. ನಾವು ಎ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ. ಸೊ ಎರಡು ಕಡೆ ಪವರ್ ಕೆ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಪವರ್ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಕೆ ಹೋಲ್ ಪವರ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ. ಎ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಕೆ ಹೋಲ್ ಪವರ್ ಎನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಎ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಕೆ less than or equal to n. Therefore, order of a to the power of k does not exceed n.